एतिकाफ मुतालिक सबाज़ अहकाम ज़िक्र कई। पकारदाद चिमुंग तासु द एतिकाफ द शोरो के दो नमख के द एतिकाफ द मसाइलो द एतिकाफ द फजीलत न खबरदार। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे रिवायत नकल कई। वही कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यातकिफुल अश्रल अवाखिर मिन रमज़ान। देवाई च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा आखिरी लस रज़ी द रमज़ानुल मुबारक दा एतिकाफ कौ। लस रज़ी ब इमामुल अंबिया द रमज़ानुल मुबारक आखिरी लस रज़ी एतिकाफ कौ। एतिकाफ उलमावी द शलमा द रोजे च कलम शलम वरस शी व शलम वरस च माखाम नवर प्रियूजी च मोतकिब प जुमात के नासी व शलम रोजा च नवर प्रियूजी च मोतकिब प जुमात के दन द नासवी नु द अक्का टेम न ब एतिकाफ शुरू शी। प आखिरी रमज़ान बांदे द माखाम न पस चे द अख्तर म्याश उली दलेशी नु द मोतकिफ एतिकाफ पा ख़त्मी की द अख्तर शप पा एतिकाफ की बयान न द चे म्याश उली दलेशी नु द शलम रज़ी द नवर द प्रेवतो न बशूरू कीगी और चे द अख्तर म्याश द माखाम न पस उली दलेशी नु एतिकाफ पा ख़त्मी की। एतिकाफ सतवाई उलमावाई द एतिकाफ लुग़वी माना द इसारे दल द शरीयत प इस्तिलाह के दी तवाई चे रोजदार इसार शी प अगी मस्जिद के चिपागी के द जमी मुंस कीगी और पनियत द सवाब पके रोजदार लस रज़ी इसार शी दी तप शरीयत के एतिकाफ वाई चिकम जुमात की पिंसटे ममुंस कीगी मोतकिब पके लस रज़ी इसार शियो नियत द अल्लाह रज़ई दी त एतिकाफ वाई मसनून एतिकाफ चिदे दा लस रज़ी दे। एतिकाफ उलमा वई दा सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया दे। सुन्नत मुअक्कदा दा माना च नबी अलैहिस्सलाम हमेशा एतिकाफ करे दे। उलमा वई ची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मदीनी मनव्वरे त हिजरत ओको सुम्र मुदची प मदीना मनव्वरे की इस्तली द मर्ग पूरी द इमामुल अंबिया न एतिकाफ चरी न दे पाती शवे बिया वजह सद ची दे एहतिमाम निश्त दे खलक अहम न गणी द नबी अलैहिस्सलाम न द मदीनी मनव्वरे द हिजरत न पस द मर्ग पूरे एतिकाफ न दे पाती शवे नुज़कदा सुन्नत मुअक्कदश अलल किफ़ाया मतलब दा दे चिदा द जनाज़े पशान फ़र्ज़ अलल किफ़ाया दे कद महल्ले न यौकस के नास्तो प एतिकाफ के नु द टूल ज़िम्मा ब अदाश नूर खलक पे बिया गुनांगार न दे औ को यौ कसुम के न नास्तो प किलियो प अलाक़ा महल्ला के नो टूल महल्ला टूल कले पदी गुना के मुब्तला दे टूल कले बबिया पदे बांदे गुनांगार वी कचरे यौ कस हम एतिकाफ तके ननास। हदीस मुबारक के राजी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत नकल कई। वही नबी अलैहिस्सलाम चे यातकिफुल अश्रल अवाखिर मिन रमज़ान आखिरी लस रज़ी बे एतिकाफ को हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाहु तरदी चे वफ़ात सुम्मा अतकफ़ अज़वाजुहु मिन बअदिही बिया द नबी अलैहिस्सलाम न पस पद नबी अलैहिस्सलाम बिबियानुम एतिकाफ कड़े बुखारी शरीफ हदीस थे। सुम्मा अतकफ़ अज़वाजुहु मिन बअदिही द नबी अलैहिस्सलाम द वफ़ात न पस द नबी अलैहिस्सलाम बिबियानु एतिकाफ करे दे नो नारी न चिदी दा प मस्जिद के एतिकाफ कई द जनानो द पारा प मस्जिद के एतिकाफ कवल उलमा वई दा ममनू दी दा टिक नदी
زنانه بخپل کور کې اعتکاف تکینی کم ځای چې ځان له د مانځه د پاره ټاکلی اق ځای به د اعتکاف شي کنه معین ځای نه ټاکلی یا هغه بې ځایه ځای نو ځان له د یوه کمره وټاکي هغه به اعتکافګاه شي یا که ګرمي ځان له د برنډه کې یو ځای وټاکي او پرده دې تیتو کې خو مخصوص ځای به جوړی که د هغې مخصوص ځای نه دا بې ضرورته راووتله نو اعتکاف پی ماتي علما وایي یو زنانه اعتکاف ته ناسته ده د اعتکاف په دوران کې هغې ته د حیض بیماری رالله یا نفاس راغی نو د دې زنانه اعتکاف چې دی هغه مات اعتکاف پی بیا ماتی حدیث مبارک کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلس ورځې اعتکاف کو او چې په کم کال وفات شوی او په اق کې کال شل ورځې اعتکاف کړو منځنۍ لس ورځې او بیا وروستنۍ لس ورځې علما وایي شاید چې د دې وجه دا کیدی شي چې امام الانبیا ته علم و چې دا می اخري روجه ده نو ځکه امام الانبیا په دغې روجه کې اعتکاف چې دی هغه شل ورځې کړی نور علما وایي که یو سړی یوه میاشت اعتکاف تکینی نو جایز دی څه مسله پکې نشته دی شل ورځې کینی ټیک دی مسنون اعتکاف چې کوم دی هغه دقه لس ورځې دی د اعتکاف څه فضیلت دی سړی اعتکاف تکینی څه فایده به وشي ترمیزی شریف کی روایت دی وی دا معتکف چې دی د اعتکاف کوي الذنوب د ګناهونو نه دا د ګناهونو نه اعتکاف کړی او دې تې نه په ډډه شوي ګناهونه یې پریښي ویجرا له من الحسنات کعامل الحسنات کلها دا د معتکف فضیلت دی وی چې کم سړی اعتکاف تکینی نو دی خو جنازې له نشي تللی کلي کې جنازه رالاله څوک بیمار شو د هغه تپوس خو نشي کولی د یتیم سره تعاون نشي کولی نور د خیر کارونه نشي کولی علما وایي دا اعتکاف کوونکې به په جومات کې ناسي او الله به ورله د دې ټولو کارونو اجر فری کاتو کې ورکوي بیمار تپوس پی نه کړی او دته به اجر میلاویږي جنازه به یې نه کړي او دته به رب العالمین اجر ورکوي دا د اعتکاف فضیلت دی بل علما وایي چې هغه سړی اعتکاف تکینی چې د به ډېر د خیر کارونه کول اوس نن هغه اعتکاف ته ناست دی کم د خیر کارونه چې به ده کول اوس د اعتکاف د وجې نه ده نه پاتې کیږي د هغې ټولو اجر به ورله الله بغیر د کولو نه ورکوي دا د معتکف خصوصیت او فضیلت دی حدیث مبارک کې راځي من اعتکف ایمانا و احتسابا چا چې اعتکاف کو ایمان لرو ایمان پکې و احتسابا او د ثواب امید ساتو او اعتکاف وکو غفر له ما تقدم من ذنبه د چې مخکې څومره ګناهونه کړي الله یې ټول ګناهونه معاف کړي د یو اعتکاف د وجې نه حدیث مبارک کې راځي چې کله یو بنده یوه ورځ اعتکاف وکړي نو جعل الله بینه و بین النار ثلاث خنادقا چې یوه ورځ یو سړی اعتکاف وکړي الله پاک د دو د جهنم په مابین کې درې خندق فاصله راولي درې خندق الله دې د جهنم نه لرې کړي یو خندق څومره دی د ځمکې او د اسمان عمره فاصله دا یو خندق دی نو چې سړی یوه ورځ اعتکاف وکړي نو درې خندق فاصله دی د جهنم نه لرې شو لکه درې پیرې د اسمان نه واله د ځمکې پورې فاصله علما وایي امام بهیقی رحمت الله علیه وایي او نور محدثین وایي اعتکاف عشر فی رمضان که حجتین و عمرتین مونږ وایو الله د حرمینو دروازې کولو که د حج او د عمرې دروازې کولو که سړی خواهش کیږي ما حج او عمره وکړلی او فی الحال خو چونکې د بیماری د وجې نه کولی نشي نو حدیث مبارک کې راځي علما وایي د رسول الله مبارک حدیث نقل کوي اعتکاف عشر فی رمضان
لس ورځې اعتکاف په رمضان کې که حجتین و عمرتین دومره اجر معتکف ته میلو شو لکه د چې 2 حجونه وکړل او 2 عمرې وکړلې دومره اجر یو معتکف ته میلو شو علما وایي صحیح حدیث کې راځي چې سړی مونځ وکي او دی په جماعت کې د بل مانځه په انتظار کې ناسي نو دله الله د مانځه مره اجر ورکوي نو معتکف هم یو مونځ وکي او د بل مونځ په انتظار کې ناسي د ټول ټیم دومره تیریږي لکه دی چې مونځ کوي دومره اجر ورته میلاویږي علما وایي چې څوک د مانځه په انتظار کې ناسي فهو فی الصلاة دی داسې دی لکه مونځ دی چې مونځ کوي دومره اجر درته میلاویږي نو معتکف خو هر ټیم د مانځه په انتظار کې ناستې وي اوس په د مانځه ټیم راځي نو دا د معتکف فضیلت دی حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی مونځ وکړي او په خپل ځای ناست وي اودس یې لا نه مات کړی نو فرشتې راشي وی اللهم اغفر له اللهم ارحمه الله د ګناهونه وبخه الله په د رحم وکړه نو معتکف چې مونځ وکړي او لا اودس یې نه مات کړی دی خو ناسي ځان له تلاوت کوي نو معتکف چې د مانځه نه پس څو پورې په اوداسه کې ناسي نو فرشته وی اللهم اغفر له اللهم ارحمه فرشته ورته دعاګانې کوي الله ګناهونه یې وبخه او الله رحم پې وکړه علما وایي چې کم کس په جماعت کې اعتکاف تکینی نو رب العالمین وایي وی الله پاک د په پولیسرات د تیریدو او د جنت ضامن شي چې زه دې ذموارم چې جنت به در کوم او په پولیسرات به دې تیروم چې کم سړی اعتکاف تکینی بل علما وایي د معتکف مثال داسې دی لکه سړی چې د بادشاه دروازه ټکوي نو چې دنیا کې سړی د بادشاه په دروازه کې ناست یو ټکوي نو یوه ورځ ورته کولو شي نو معتکف د بادشاهانو د بادشاه دروازه ټکوي یوه نه یوه ورځ به دې معتکف ته د الله د طرف نه څه چې دی غواړي هغه به درته میلاویږي ځکه دی د شهنشاه دروازه ټکوي او دته به رب العالمین ورکړه کوي علما وایي د اعتکاف خو چونکې ډیر حکمتونه دي او ډیر فضیلتونه دي اعتکاف کې به دې خیال کوي چې د جماعت نه به بهر دی نه اوځي بغیر د عذر شرعي او بغیر د عذر طبعي نه زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی کو څوک په اعتکاف کې لږ وخت د جماعت نه بهر اوت بغیر د ضرورت نه نه کو په یېره وتې که په قص وتې خو اعتکاف بیا مات دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی چې که په یېره وتې دی او که په قص وتې دی خو چې لږ ټیم لم د جماعت نه اووته نو بیا د اعتکاف مات دی نو پکار دا ده چې اعتکاف کې بیا ډیره پابندي کوو چې د جماعت نه مونږ او تاسو د اعتکاف کله وکړو نو چې د هغې نه بار ته نه وځو بل علما وایي غټه فایده پکې دا ده چې په دغې لسو شپو کې لیلة القدر دی نو معتکف خو خامخا د شپې عبادت کوي یقیني طور د لیلة القدر هغه فضیلت وموندو دا دته حاصل شو معتکف ته بیا علما وایي که کم سړی سنت اعتکاف نشي کولی نو نفل اعتکاف کوي د نفل اعتکاف دپاره نه ټیم شته نه ورله وخت شته ماسخوتن راشه او د نفل اعتکاف نیتو که د ساره پورې هره شپه راځه او نیت د نفل اعتکاف کوه او شپه رونوه چې لیلة القدر درنه پوت نشي او غټه پیدا یې دا ده چې د اختر په شپه الله بدلی ورکوي نو معتکف له چې الله د اعتکاف په څه بدللی کی چې فرشتي ورته وایي چې الله څه ورله ولیکو لس ورځې ستا په کور کې دیرو ګناهونه یې نه دي کړي الله دله څه بدله ولیکو نو بیا سړی ډېر ستومانه چې د اختر سار شي او اعتکاف ته نه ناست ارمانو کې چې کاش چې ما اعتکاف کړی وی نو پکار دا ده نن اتلسمه ده سبا نولسمه ده سبا نه بله ورځ چې د کمو کسانو د اعتکاف اراده چې نور پرېوځي چې تاسو جماعت کې ناست یې
په دې کې څه حد نشته چې یو کس پکینی او دویم به نه کینی، کو دوه کینی او کو درې کینی او کو څلور کینی که پنځه کینی که لس کینی او کو شل کینی. دا خاص ځای چې جوړی دا صرف د دې دپاره چې دی پکې آرام کوي، دی به پکې روټۍ خوري، د ده د عبادت توجه به برابري. نور ټول جماعت چې دی دا اعتکافګاه ده، خو په دې کې هر ځای کینی نو کېناستلی شي. نو پکار دا ده چې دا مقرانه ضایع نه شي او ټول په ټوله نیت د اعتکاف وکړو چې دا اخره عشره به په جماعت کې تیرو. که چا دغه نیت نه نو کم از کم چې ماسخوتن راځي او د سحره پورې د اعتکاف نیت کو او دا اخره عشره ډیره قیمتي ده، د جهنم د اور نه خلاصې دی او رب العالمین دی پکې زمون خلاصې نصیبه کی. کریم الله مونږ ټولو له د عمل کولو توفیق. کله ورته وی الله بچی ورک نو دی الله پاک لره شریک وګرځو په دې بچی کې، او الله لره خو هیڅ شریک نشته دی. دا آیات چې دی دا د قرآن کریم د هغې مشکل ځایونو نه دی چې کوم ځایونه قرآن کریم کې مشکل دی نو دا آیات پکې یو مشکل ځای دی. او اشکال دلته داسې پیدا کیږي چې یو حدیث مبارک دی او هغه حدیث مبارک علماو د دې آیات مبارکه تشریح ګرځولی دی. حدیث مبارکه چې دی د سمره رضی الله تعالی عنه نم روایت دی، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه هم روایت دی چې وی د آدم علیه السلام بیبي چې وه حوا علیه السلام د هغې به الواد پیدا کېدو، هغه به ژوندی نه پاتې کېدو. نو شیطان ورته یو ورځ د نیک سړي په شکل کې راغی او دا حامله وه. نو شیطان دې ته وی چې کله ستا بچی پیدا شي دی بیبي حوا ته وی نو وی ته وله عبدالحارث نوم کېده، نو وی دا بچی به تا ته ژوندی پاتې شي. او حارث د شیطان نومو، د فرشتو په منځ کې به یې ده ته حارث وي. نو دی شیطان ورته وی ته وله عبدالحارث نوم کېده، بنده د حارث، نو وی دی به ژوندی پاتې شي. نو چې کله د هغې بچی پیدا شو نو دی ورله نوم کېښودو عبدالحارث. حدیث مبارک کې راځي هغه حدیث علماء کرامو د دې آیات تشریح ګرځولی دی. نو دلته دا اشکال پیدا شو چې نعوذ بالله د پیغمبر بیبي هغې به شرک کو چې بچی لی نوم عبدالحارث کېښودو. نو د دې آیات څه مطلب دی؟ علماء کرام د دې یو څو جوابونه کوي. یو جواب خدا دی چې ډیر مفسرین د دغه حدیث د صحت نه انکار کوي چې دغه حدیث چې دی دغه صحیح حدیث نه دی. ډیر مفسرینو تینا انکار د صحت نه کړی دی، خو بیام علما وایي چې نه، انکار د دې حدیث نه صحیح ځکه نه دی چې ترمیزی شریف نقل کړی دی، تصحیح حاکم کړی دی، مسند احمد کې نقل دی دا حدیث. بهر صورت خو علما وایي چې دا حدیث صحیح شي نو دغه حدیث چې دی دا د دې آیات تشریح نه ده، دغه ځان له حدیث دی او دې آیات کې د نفس واحده نه مراد او د زوجها نه مراد عام سړی او عام ښځه دي. آدم علیه السلام او د هغه بیبي تینه مراد نه دي، دا عام خاون او عام ښځه تی مراد دی او عام خلق خدا سی کوي، نو لہذا دغه تینه مراد نه دي. او بعضی مفسرین وائی صاحب د بیزاوی روح المعانی هغې دا وائی چې دا آیات مبارکه چې دی دا قریشو ته خطاب دی. هو الذی خلقکم، الله پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه.
نو دا خلقکم خطاب دے قریشو تا او د نفس واحده نه مراد د دې قریشو نیکو قصی دا تینا اغا مراد دی قصی او د اغا بیبی چې وا اغا قریشیه وا د دې قصی بیبی قریشیه وا او اغی ته الله سلور زامن ورکړیو د دې قصی بیبی چې وا نه اغی یو ننوم یخه او عبد مناف بل عبد الشمس بل عبد العزا بل عبد الدار نو دا سلور نمونه و سلور زامنی و سلور لای شرکی نمونه یخیو عبد الشمس د انور بنده عبد العزا د عزا بنده نو د دین مراد اغه د قریشو اغه نیکه او د اغه بیبی مراد دی چې الله ولا سلور زامن ورکړیو او دی ورلا دا شرکی نمونه یخی او بل علماء وائی کچری د دین مراد آدم علیہ السلام او د آدم علیہ السلام بیبی مراد شي دید واړو شرک کو نو علماء وائی د دین مراد بیا شرک فی التسمیه دے حقیقی شرک دی نه دے کړي د الله سره څوک شریک نه دی جوړ کړي شرک پہ تسمیہ صرف پنوم کی شرک وکو مطلب نوم خپل بچی لکی خود عبد الحارث صرف نوم والا عبد الحارث کی خود نو دا صرف شرک پہ تسمیہ دے او دا بیبی چې دا خبر نه و چې د شیطان نوم حارث دی او بل علماء وی دا عبد الحارث مانم دا نه دا چې بنده د حارث نعوذ بالله عرب چې دی کنا دی چې څوک د میلمه اکرام کوي نو عرب ورته عبد الضیف وی ضیف میلمه ته وی عبد الضیف نو د دې مطلب خدا نه دی چې د میلمه بنده نه نو د عبد الحارث مطلب دا نه چې د شیطان بنده ځکه نمونه چې کلی پاغي کې لغوي معنی لره اعتبار نه نو دا خو صرف نوم کې خودلې شوی بل علماء وايي دا نوم چې دا د آدم علیه السلام بیبی یخو آدم علیه السلام خو نه دی یخو پیغمبر خو آدم علیه السلام بیبی خو نه وا خو قانون دا دی چې څومره څوک چاته نږدې وي نو د هغه معمولی غلطي هغه ته غټه ښکاري نو دا د پیغمبر کورو د نیکانو کورو په دې کې نوم عبد الحارث کې خودل نو الله ورته زوره نه ډیره وکړله نو وی جعل له شرکاء نو دا چې څومره بنده چاته نږدې نو دومره د هغه معمولی غلطۍ ته ډیر غټ نسبت کی خو علما وایي چې زیات صحیح او مضبوطه خبره ده چې دې آیات کی مراد د زوج نه د خاون نه عام خاون مراد دی او د ښځې نه عام بیبي مراد ده آدم علیه السلام او د آدم علیه السلام بیبي مراد نه ده او کچری اغي دواړه تی مراد شي نو دا شرک پی تسمیه دی صرف نومی دسی یخیو چې دا غی نه د شرک بوی راتو نور د انبیاء کور کی شرک دا ممکن نه دی صرف دا نوم چې دا مناسب نو نو الله ورته زورنه ډیره وکړله فلما آتاهما هر کله چې ورکو الله تبارک وتعالی دی دواړو ته صالحن یو روغ رمټ بچی ورته الله ورک جعل له شرکاء فیما آتاهما نو دی اگرزول اللہ لرا شرکاء شریکان فیما آتاهما پا اغا بچی کی چی اللہ اغا بچی ورکڑیو دی دوارو لرا فتعال اللہ عما یشرکون لوی دے اللہ دا اغسنا یشرکون چی دی ورسر شریکان جوڑی اللہ دا دین ډیر لوی دے اللہ دا دین پاک دے ډیر بالا تر ذات دے
هغه د شریکانو نه ډیر پاک دی. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، آیا دی شریک جوړی د الله سره ما هغه لا یخلق شیئا چې هغه نشي پیدا کولی څه څیزه، چې هغه یو څیز نشي پیدا کولی، دی الله سره هغه شریک جوړی. وهم یخلقون، او هغې په خپله باندې پیدا کېدلی شي. چې یو کس په خپله پیدا کېږي نو هغه به بل څنګه پیدا کړي؟ نو داسې کس د الله سره شریک جوړول، الله خو خالق دی د ټول کائنات، نو داسې کس د الله سره شریک جوړول چې هغه خپله باندې پیدا کېږي نو دی به څنګه شریک شي؟ دی به څنګه د الله په صفاتو سره مسما شي؟ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم، او طاقت نه لري دا شریکان دی لره نصرا د مدد کولو. عجیبه شریکان خودی ستاسو د مدد طاقت نه لري. ولا انفسهم ینصرون، او نه د خپلو ځانونو مدد کولی شي. تاسو چې څوک شریک رابلی نه خو د خپل ځان مدد نشي کولی، نو ستاسو به څه مدد وکړي؟ ولې د الله نه علاوه بل چاته شریک وایې؟ ولې د الله پاک نه علاوه بل څوک شریک رابلی؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، یوه معنی دا ده که چرې تاسو رو بلی اے مومنانو دی مشرکانو لره الی الهدى هدایت ته، لا یتبعوکم، نو دا مشرکان ستاسو خبره نه مني او تابعداریم نه کوي. یوه معنی دا ده. دویمه معنی دا ده وَإِن تَدْعُوهُمْ، اے مشرکانو کو تاسو رو بلی دا خپل خدایان دا بوتان الی الهدى لار خودنی تو ہدایت طرف تا، نو لا یتبعوکم، نو دی ستاسو تابعداری نه کوي. دا څنګه شریکان دي چې تاسو یې راوغواړئ نو دی ستاسو تابعداري نه کوي، ستاسو خبره نه اوري او تاسو له نشي راتللی، نو داسې خلق تاسو شریک ګڼئ او د داسې ذات سره شریک ګڼئ. هغه داسې ذات دی چې وایي نه په پیسو خرڅېږم نه په مال خرڅېږم، بنده په یوه سجده باندې میلاویږم، یوه سجده راته پکار ده نو زه میلاویږم. چې ټول خلق اوده شي او شپه شي او ته راپاسې او یوه سجده ولګئ چې سبحان ربی الاعلی، پاک دی رب زما الاعلی، چې د ټولې دنیا نه اوچت دی، بالاتر دی، څوک ورسره شریک نشته دی په صفاتو کې او په ذات کې. ته چې یو ځل ووایې سبحان ربی الاعلی، نو رب العالمین وی لبیک یا عبدی ارفع رأسک، بنده حاضری ما سر اوچت کا سر غواړه غواړه څه درکم، لبیک یا عبدی ارفع رأسک. د داسې ذات سره تاسو شریک جوړوئ چې سجدو کې هغه وی حاضر یم. سجدې حالت کې بنده الله ته ډیر نږدې، ځکه دا ځمکه نه ده، دا په مخلوق کې د ټولو نه کمزورې مخلوق دی. دا ځمکه په مخلوق کې د ټولو نه کمزورې مخلوق دی، او انسان په مخلوق کې اشرف المخلوقات ته، اشرف المخلوقات ته، او بیا د انسان په ټول وجود کې اهم ځای چې دی هغه سر دی، تن دی. نو چې اشرف المخلوقات اهم جز روالی او په ټولو نه کمزورې مخلوق چې ځمکه ده په هغې کې دي، الله ته دا حالت ډېر محبوب دی، الله ته دا حالت ډېر محبوب دی. علما وایي چې کله رب العالمین د بنده نه خفه شي نو د دې څه دلیل دی چې کله بنده رب العالمین د الله پاک د بنده نه خفه شي؟ څه دلیل دی؟
او مونږ وایو سړی غریب کی چې الله خپش بس ناسا په بیماری پی راولی مونږ وایو الله خپه دی بیماری راغلی ده مال را نواغستو الله خپشو نا رب العالمین وای چې کله خپشما نو زما د ناراستیا دلیل دا دی چې د بندن د سجدی توفیق والما بیا ما ته سجده نشي لګولې یو منځ بکی یو بل بنکی یو بکی یو بل بنکی دا د الله د ناراستیا دلیل له کور چانه نالما رزق نه کموما غریبی پی نه راولما بیماری پی نه راولما چې ته خپشم نو د سجدی توفیق تی سلب کم دا تندې بیا ما ته نه لګي دا تندې بیا ما ته نه لګي خوشاله دي شي هغه غریبانان خپل کور نشتا مال نشته دی خو چې پنځه ټیمه الله ته تندې لګي نو الله خوشاله دی بس الله خوشاله دی مولي صاحب منځ به مې څنګه قبلي ما ته به څه پته لګي چې زما منځ قبول شو که نه علما وایي د منځ د قبولیت نښه دا ده چې کله ته یو منځ وکې او هغې پسې الله د بل منځ توفیق درکي نو دا د مخکني منځ د قبلېدو دلیل دی ماسپخین پسې د مازدیګر وکړو نو دا د ماسپخین د قبلېدو دلیل دی ماسخوتن منځ پسې د سحر منځ وکړو دا د ماسخوتن د مانځه د قبلېدو دلیل دی چې یو منځ پسې الله د بل منځ توفیق درکړي نو وان تدعوهم کتا سرابلی دی لره الی الهدی لارې طرف ته دا مشرکانو ته وایي که دا خپل خدایان رابلی لا یتبعوکم نو دی خو ستاسو تابعداري نه کوي سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون برابر خبره ده کو تاسو رابلی دی لره یا تاسو چپ شئ ستاسو د خدایانو خو داسې مثال دی که رابلی جم غلی دی او که نه رابلی جم غلی دی بلل او نه رابللی برابر دی فرمائی فلما آتاهما هر کله چې ورک دی دواړو ته الله صالحا روغ رمټ بچې جعلا له شرکاء نو دی وګرځول الله لره شریکان فیما آتاهما په هغې بچي کې چې الله ورکړی دی دواړو ته فتعال الله نو لوی دی الله عما د هغه څه نه یشرکون چې دی ورسره شریک جوړوي ایشرکون ما لا یخلق آیا دوی شریکی د الله سره لا یخلق هغه څوک لا یخلق شیئا چې نشي پیدا کولی څه شی وهم یخلقون او دی پخپله پیدا کړلی شوي دي ولا یستطیعون لهم نصرا دی طاقت نه لري دا شریکان لهم دی مشرکانو لرا نصرا د امداد ولا